परम करुणामयी माँ परम कारुणिक प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म शुभ संध्यार अनेक भक्तिपूत प्रणति ऑनलाइन माध्यम माँ का पाठशाला जोग देइथिबा मोर समस्त श्रद्धाई भाई भौणी अंतरंग बंधु मानू मो हृदय श्रद्धा और शुभेच्छा ज्ञापन करुछि। गत सप्ताह दुर्भाग्यवशत नेटवर्क प्रोब्लेम जो रूपांतर जोगरे व्यक्तिगत प्रयास 51तम भागटी ठीक भाव परिवेशित हो पारा ना। पुनर्बार आम से आरंभ करवा। आज 51तम आलोचना पर्व आम जानिबा दिव्य जननी त्याग संपर्क रे। आश्रमर जड़े अंतेवासी माँ को यही संपर्क रे प्रश्न करथिले एवं माँ तार जो उत्तर दौरान प्रश्नकर्ता कहते माँ कष्ट भोग अज्ञान रु आसे, दुख मध्य से आसे, मात्र दिव्य जननी तांकर संतान मानक पई जो दुख कष्ट अनुभव करती सेठी पुणी केउ स्वभावर केउ उत्सरु आसे। मांकर उत्तर होउची दिव्य जननी तांकर संतान मानकर प्रकृति मध्यरे सहभागी होई रही था। संतान मानक प्रकृति से होउचंदी सहभागी। सेई मानकर प्रकृति रे सहभागी होई परिबा लागे ही से धरापृष्ठ को अवतरण करी आसीचंती। कारण से जदि सेमानंकर प्रकृति रे कौनसी अंश ग्रहण करू न थांते तबे सेमानंकु आदौ अग्रसर कराई नहीं पारंते नहीं। मात्र तांकर सर्वोच्च चेतना स्तर रे कष्ट भोगर कौनसी अनुभूति न थाए। तांकर जो दिव्य चेतना से चेतना स्तर रे कष्टर कौनसी स्पर्श ही न थाए। जदि से केवल सही सर्वोच्च स्तर रे अवस्थान करी रही थांते मनुष्य मानक सहित तांकर कौनसी संपर्क रही पारंता नहीं। यही कारण ही से मानुषी चेतना रे मनुष्य रूप ग्रहण करने को बाध्य ही थांती। मात्र तांकर दिव्य चेतना को से केबे भी विस्मृत होई न थांती, भूली जाई न थांती। तांको अभ्यंतर से दिव्य चेतना सदा जाग्रत थाए। उभय चेतना को से संजोग करी रखी थांती, जहा द्वारा मनुष्य मानकर अग्रगति को संभव करि पारिबे। बाह्य चेतना सहित तांकर अंतरर दिव्य चेतना को से संयुक्त करी रखती। मानवीय चेतना और तार अपूर्णता दुख और वेदना को जदि से ग्रहण करू न थांते तेबे मनुष्य माने तांकर कौनसी सहायता प्राप्त करि पारु न थांते। तांकर इच्छाकृत कष्ट पाइबा अज्ञान जनित कष्ट पाइबा नुहे। आम एमती अज्ञानता वशत अनेक कष्ट पाऊ। दिव्य जननी जो कष्ट भोगी तांकर अज्ञान जनित कष्ट नुह। से मनीष मानक स्पंदन को अविकल भाव ग्रहण करने को निष्पत्ति करिसंती। ताहारी द्वारा ही से सेमानक संस्पर्श रे प्रविष्ट होई पारुचंती, तांका भीतर को जाई पारुचंती एवं सेमाने जो स्थिति रे रहिचंती सेथिरु सेमानकु मुक्त करि आनुचंती। मनीष मानक भीतर को प्रविष्ट होचंती बोली तांका स्थिति रु तांको बाहर करूचंती, मुक्त करूचंती। जदि जदि मनीष माने मांकर स्पंदन मध्य को एक स्पंदन मध्य को प्रविष्ट हुंते ताहेले तांकर आउर किछि अग्रगति होंता। माँ जदि से मानक स्पंदन मध्य को न जानती तेबे से किछि अनुभव करि पारंते नहीं किमा तांकर प्रखर दीप्ति को मनीष मध्य सह्य करि पारंता नहीं। माँ धीरे धीरे ता भीतर को प्रवेश करुथिबारु मनुष्य प्रखर दीप्ति को सह्य करिया पई अभ्यस्त हुए।
ନାନା ପ୍ରକାର ଧର୍ମରେ ଭଗବାନ କରୁଥିବା ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯଜ୍ଞର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆତ୍ମ ବଳିଦାନ। ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରୁ ଟାଣି ବାହାର କରିବାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଅନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡେ? ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଏଇ ଜଗତ ରହିଛି, ଜଗତବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗତିକ ଦୁଃଖକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରି ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଯଜ୍ଞ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ, ପ୍ରକୃତିର ଆତ୍ମବଳି, ପ୍ରକୃତିର ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ, ପ୍ରକୃତିର ମହାଯଜ୍ଞ। ଭଗବାନ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ତାର କାରଣ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜ ଅବତାରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। To raise the world to God in deathless light, to bring God down to the world on earth, to change the earthly life to life divine we came. ତୋଳିବାକୁ ଏ ଧରଣୀ ଦିବ୍ୟଭୂମି ଅମର ଆଲୋକେ, ଅବତରି ଆଣିବାକୁ ପରମଙ୍କୁ ଏହି ଧରା ବୁକେ। ପାର୍ଥିବ ଜୀବନକୁ ଦେବ ଜୀବନରେ ରୂପାୟନ କରିବାକୁ ପୃଥିବୀରେ ଆମ ଆଗମନ। Earth must transform herself and equal heaven, or heaven descend into earth's normal state. ପାର୍ଥିବ ଜଗତ ଯେହ୍ନେ ହେବ ରୂପାନ୍ତର ସରଗ ସମାନ। ପାର୍ଥିବ ଜଗତ ଯେହ୍ନେ ହେବ ରୂପାନ୍ତର ସରଗ ସମାନ, ଅଥବା ସରଗ ନଇବ ଦିନେ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ। ଯଦି ଏଇ ନିମ୍ନ ଜଗତଟି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ସମାନ ହେଇ ନପାରେ, ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଏଠିକି ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମା ତାଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଆର୍ତ୍ତୀ ମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତ ହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ହୃଦୟରେ ଏକାଗ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ମା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆର୍ତ୍ତୀ, ଯୋଉମାନେ ଦୁଃଖୀ, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ କରନ୍ତି। ଯଦି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଏକାଗ୍ର ହବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜାଣି ହବ। କାରଣ ମା ସର୍ବଦା ହିଁ ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ବହିର୍ଜଗତରୁ ନିଜକୁ ଓହରେଇ ଆଣି ନିଜ ଆନ୍ତର ସତ୍ତାରେ ଆମ ଚେତନାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମା ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତଥାପି ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ଏ ରୂପାନ୍ତର ନିଃସର୍ତ୍ତ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ଏଇ ରୂପାନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଜଟିଳ ଗଣ୍ଠି ସବୁ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆଦୌ କାଟି ଦେଇ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ଗଣ୍ଠିକୁ ଖୋଲି ନ ପାରିଲେ କାଟି ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଜଟିଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ହବ ନାହିଁ, ହୁଗୁଳା କରି ଖୋଲିବାକୁ ହେବ। ଅସୁର ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ଏଇ ବିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅଧିକାର କରି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମର କରିବା ଭିନ୍ନ କୌଶଳ ହେଉଛି ସେଇମାନଙ୍କ ରଣନୀତି ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ମାନବୀୟ ଅଂଶଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଇ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ବୁଝିବା, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିବିଧ ସତ୍ତାର ସମନ୍ୱୟ। ଗୋଟେ ରହିଛି ଆସୁରିକ ବା ପାଶବିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନବୀୟ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହଉଛି ଦେବସୁଲଭ ଚରିତ୍ର। ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି ତିନୋଟି ଗୁଣ: ଆସୁରିକ ବା ପାଶବିକ ଗୁଣ, ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଏବଂ ଦେବସୁଲଭ ଗୁଣ। ପ୍ରାୟ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟି ଅଧିକ ପାଶବିକ, କମ ମାନବିକ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେବତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ମାନବୀୟ ଅଂଶଟି ଅଛି,
ସେଇ ମାନବୀୟ ଅଂଶଟିକୁ ଆଧାର କରି ମା ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମା ସ୍ୱସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରି ମର୍ତ୍ତମାଟିକୁ ଅବତରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଯଦି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଉ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ଭବ ହେଉନଥାନ୍ତା। ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସ୍ଥାନ ବା ଅବସ୍ଥାଟିରେ ରହି ସେଇଠୁ ସିଧାସଳଖ କାମ କରି ପାରୁଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଜଡ଼ ଭିତରେ ସିଧା କ୍ରିୟା କରି ସେମାନେ ତାହାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇ ପାରୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ମଣିଷର ଶରୀର ପରି ଗୋଟେ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡନ୍ତା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯୋଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠାରେ ଥାଇ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ ଉପରେ କାମ କରିପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଉ ମଣିଷ ଆଧାରକୁ ଆସନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ତାହା ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ଆଧାରକୁ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡେ। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପରମ ସତ୍ୟର ସେହି ରାଜ୍ୟରୁ ହିଁ ମାନବୀୟ ଚେତନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଯଦି ସେ ସେଇ ଜଗତରେ ଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତେ, ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ବସ୍ତୁତ ତାହା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶକ୍ତି କାମ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶକ୍ତିକୁ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡେ। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଏତେ ମନ୍ଥର ଭାବରେ ହଉଥାଏ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଗତର କ୍ରିୟା ମନ୍ଥର ଭାବରେ ସେ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଅଗ୍ରଗତି ସାଧନ ଲାଗି ଅଧିକ ବେଗର ସହିତ ପୃଥିବୀକୁ ଅଗ୍ରସର କରେଇ ନେବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ଆଧାର ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡେ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଥାଇ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ କ୍ରିୟା କରେ ତାହା ହଉଛି ମନ୍ଥର କ୍ରିୟା, ଦ୍ରୁତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମାନବିକ ଆଧାରରେ ସେଇ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ, ସେ ଅଧିକ ଟିକେ ଦ୍ରୁତତର ହୁଏ। ବାସ୍ତବରେ ଶକ୍ତି କୌଣସି ଆଧାର ବା ମାଧ୍ୟମ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ କୌଣସି ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ହିଁ ଶକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମ ହେଇପାରେ, ଏବଂ ସେଇ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମଟି ହେଉଛି ମାନବ ତନୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତ, ଏ ଜଗତରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଧାର କିଏ ହବ ନା, ଏଇ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁକୁ ସେ ଆଧାର କରିବେ, ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଧାର ହଉଛି ମଣିଷର ଶରୀର। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ମାନବ ଦେହରେ ମାନବର ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଆପଣାର ପରା ଚେତନାଟି ହରାଇ ନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚେତନାକୁ ସେ ବିସ୍ମୃତ ହୁଅନ୍ତିନି। ପରମ ସତ୍ୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ପରମ ସତ୍ୟ ଭଗବତ ଚେତନାରେ ସେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ପରମ ଚେତନା ସହିତ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ନିଜ ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ ନ କଲେ କିଛି ବି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଡ଼ ଜଗତକୁ ଓ ଜଡ଼ ଦେହକୁ ସେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତକୁ ଅବତରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଯାଏ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶକ୍ତିର କିଛି ଅଂଶ ସେ ଖୋଲି ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ଅଂଶ ଆବୃତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଓ ବିଭୂତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଚେଇ ରଖନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଯନ୍ତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଜ୍ଞାମୟୀ ସର୍ବଶକ୍ତି ସମନ୍ୱିତା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ସମସ୍ତ ପାର୍ଥିବ ଓ ଅପାର୍ଥିବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଭବ ସେ ସର୍ବ ସମକ୍ଷରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ସେ, ଅପାର୍ଥିବ ଆଉ ପାର୍ଥିବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଉଭୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକ ସେ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି ତାଙ୍କଠାରୁ
ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ଭୂତି ଓ ବିଭୂତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ଭୂତି ବିଭୂତି ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିର ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ଭିତର ଦେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଅଲୌକିକତା ତଥା ସହଜ ସଫଳତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଆମର ଅଜ୍ଞ ମନଟି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଆମର ଅଜ୍ଞ ମନ କଣ ଚାହେଁ? ସର୍ବଦା କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟୁ, କିଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ସନ୍ଦର୍ଶନ ସେ କରୁ, କିଛି ଅଲୌକିକତାକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁ, ସହଜ ସଫଳତା ପାଉ। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ଆମର ଅଜ୍ଞ ମନଟି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ବୁଝିପାରେ ନା। ସେ ଭାବେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମା ଯାହା ଦବା କଥା ଦିଅନ୍ତୁ ବା କରନ୍ତୁ। ଆମ ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଗତରୁ ନିମ୍ନ ଜଗତକୁ ଅବତରି ଆସିଥିବା ମା ତାଙ୍କର ଅପରୁଷେୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନ୍ତରାଳରେ ରଖି ତମିଶ୍ରାର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ମାନୁଷୀ ତନୁରେ ଥାଇ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ଅବତରି ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅପରୁଷେୟ ବା ଅପାର୍ଥିବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ସେ ଅନ୍ତରାଳରେ ଗୋପନରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ତମିଶ୍ରାର ମଳିନତାର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ମାନୁଷୀ ତନୁରେ ଥାଇ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। କଳୁଷ କର୍ଦ୍ଦମକୁ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ଯିଏ ଅବତରଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯିଏ କାଦୁଅରେ ପଡିଛୁ, ପଙ୍କରେ ପଙ୍କିଳ ହେଇଛୁ, ଆମକୁ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ମା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ମଧ୍ୟ ପଙ୍କିଳତାକୁ ବରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ସତ୍ୟଟି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗଡ୍ସ ଲେବର କବିତାରେ। ମୋର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଇ ବିସର୍ଜନ ଜଘନ୍ୟ ଜଗତ ପରେ ହେଲି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ, ଜ୍ଞାନହୀନ ସମକ୍ଷୀଣ ମାନବର ଆବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ିଛି ମୁଁ ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ତୋରଣ। କର୍ଦ୍ଦମ ଓ କଳୁଷର ବିଭୀଷିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି କରି ଚାଲିଛି ଖନନ, ଧାରାଟିଏ ଚାହିଁଛି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ସରିତର ସଙ୍ଗୀତ ନିମିତ୍ତ, ବାସଟିଏ ଚାହିଁଛି ମୁଁ ଶାଶ୍ୱତ ଅଗ୍ନି ଯହିଁ ହେବ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ। ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ କାହିଁକି ତ୍ୟାଗ କରି ଆସନ୍ତି ତାରି ରହସ୍ୟକୁ ଗଡ୍ସ ଲେବର କବିତାରେ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ କର୍ଦ୍ଦମ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆସିକି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ମା ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମନୁଷ୍ୟ କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ହୋଇ କ୍ରିୟା କରୁଥିବାରୁ ସହଜରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ରୂପାନ୍ତର କ୍ରିୟା କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ଆଦି ଅନ୍ତ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ଯନ୍ତ୍ର ହବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କର୍ମକୁ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ହସ୍ତରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଦି ଅନ୍ତ ପାଆନ୍ତିନି। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଜ୍ଞାସୁ ମନ, ଅର୍ଥମୁଖୀ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରତ ପ୍ରାଣ, ପାଶବିଦ୍ଧ ବ୍ୟଥାକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ସକାଶେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲନ୍ତି। ଏପରି ସବୁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯାହାକୁ ପରମା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସ୍ଥିର କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ସବୁ ଜଟିଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି ଯାହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବାକୁ ହେବ, ସେ ସବୁକୁ ହଠାତ୍ କାଟି ପକେଇଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ମାଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିବିଧ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲେ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଏକକ ସତ୍ତା ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତାର ଯୋଉ ବିବିଧ ସତ୍ତା ରହିଛି
ସେ ବିବିଧ ସତ୍ତା ଭିତରେ ମାଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ପ୍ରଥମତଃ ତାର ଜିଜ୍ଞାସୁ ମନ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମା କ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ରୂପାନ୍ତର କ୍ରିୟା, ମନ କଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଏ ବାର ନାଉ। ମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ବ୍ୟାରିୟର। ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥାଏ, ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ, ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଏ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ମନର ନିର୍ಬೋଧ ପଣିଆ, ଯେ ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ ନା, ତାଙ୍କ କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିପାରେ ନା, ଅହରହ ସନ୍ଦେହ କରେ, ଅହରହ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ। ତାପରେ ସର୍ବଦା ସଂଘର୍ଷଶୀଳ ପ୍ରାଣସତ୍ତା ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଆଉ ବିଦ୍ରୋହୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ପ୍ରାଣସତ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣସତ୍ତାଟି ବିଦ୍ରୋହ କରେ, ସହଯୋଗ କରେ ନା, ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇ ଉଠେ। ସିଏ ସର୍ବଦା ସଂଘର୍ଷରେ ରହିଛି, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦେଇ ଡାକରା ଦଉଛି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ସଂଘର୍ଷଶୀଳ ପ୍ରାଣସତ୍ତା ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଆଉ ବିଦ୍ରୋହୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ସର୍ବଶେଷରେ ଆଉଛି ଶରୀର ସତ୍ତା। ଏମାନେ କେମିତି ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ହଉଛି, ତାହା ହିଁ ଏଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସର୍ବଶେଷରେ ଶରୀର ସତ୍ତା ଆସୁଛି। ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏ ଯୋଗର ଏକ ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ। ଶରୀର ସତ୍ତା ଯିଏକି ସର୍ବଦା ଜଡତା ଓ ମୂଢତା ପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ, ଫାଶରେ ପଡିଛି। ଜଡତା ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ମୂଢତା ବି ଗ୍ରାସ କରିଛି। ସେ ସର୍ବଦା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଦ୍ଧ ଓ ବ୍ୟଥାକ୍ଳିଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥାଏ, ବ୍ୟଥା ପାଉଥାଏ, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ ଓ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମହାଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ମନ, ପ୍ରାଣ ଆଉ ଦେହର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି, ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି, ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ମା ତାରି ଭିତର ଦେଇ କାମ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରୂପାନ୍ତରରେ ସହାୟତା କଲା ଭଳିଆ କଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ଖୋଜିକି ମା ବାହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହା ଅନ୍ତରାଳରେ ହିଁ ହେଉଥାଏ, ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବାନି। ସ୍ୱାଭାବିକ ରୀତିରେ ବି ହେଉଥାଏ, ଅଥଚ ଆମ ଅଜ୍ଞାତରେ ହେଉଥାଏ। ସେଇ ପରମା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହିଁ ସମସ୍ତ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ କରିବେ ତାଙ୍କ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ। ସିଏ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜେ କରିଛନ୍ତି, ତାର ବିଧିବିଧାନ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗଣ୍ଠି ସବୁ ରହିଛି, ଯୋଉମାନେ ଏଇ ରୂପାନ୍ତର କ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ସତ୍ତାରେ ଅନେକ ଗଣ୍ଠି ଅଛି। ସେ ଗଣ୍ଠି କଣ ଆମେ ବୁଝିବା, ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଢିଲା କରନ୍ତି, କାଟି ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ମା ଆମର ଶାରୀରିକ, ପ୍ରାଣିକ, ମାନସିକ ଓ ଚୈତିକ ଚେତନାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୀତିରେ ହିଁ ରୂପାନ୍ତର କରନ୍ତି। ଶାରୀରିକ, ପ୍ରାଣିକ, ମାନସିକ ଓ ଚୈତିକ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ଚେତନା ମଣିଷର ଅଛି, ସେ ଚାରୋଟି ଚେତନାରେ ରୂପାନ୍ତର କ୍ରିୟା ମା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ରୀତିରେ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ସବୁ ଜଟିଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, ଉପନିଷଦରେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଜଟିଳ ଗ୍ରନ୍ଥି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ହୃଦୟର ଗ୍ରନ୍ଥି ସକଳ। ସେ ଗ୍ରନ୍ଥିର ନାମ ଉପନିଷଦରେ ହଉଛି ହୃଦୟର ଗ୍ରନ୍ଥି ସକଳ। ଏମାନେ ଚେତନାର ଏକ ଅବକ୍ଷେପଣ, ବିକୃତ କ୍ଷେପଣ, ଚେତନା ବିକୃତ ହେଇଛି ସେଠି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଆମ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ସୃଷ୍ଟ। ଆମ ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁ ଏଇ ଅବକ୍ଷେପଣ ଘଟିଛି। ଆଉ କେତେକ ଅତୀତର କଦର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସରୁ ସୃଷ୍ଟ। ଆମ ଚେତନାରେ ଅଧୋଗତି ଦୁଇଟି କାରଣ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଆମର ଅତୀତରେ ଯୋଉ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ଥିଲା, ସେ ଅଭ୍ୟାସରୁ ଏଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ପୁରାତନ ଯୋଗ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡିକୁ ଏଡେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଆଭଏଡ କରାଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ଏବଂ କୁହାଯାଇଥିଲା ବିଚାର ରୂପକ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ସବୁକୁ ଛେଦନ କର। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକର ଯୋଉ ବିଚାର ଅଛି, ସେଇ ବିଚାର ରୂପ ଖଡ୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ କରି
ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡିକ ଏଇ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କାମନା ବାସନା ଗୁଡିକୁ ଛେଦନ କର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦିଅ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ସେ ସବୁ ଜଟିଳ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ କାଟି ପକେଇବାକୁ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗରେ ସେଭଳି କଥା କୁହାଯାଉନି, ତାକୁ ଛେଦି ପକେଇବାକୁ କୁହାଯାଉନି। ଏଗୁଡିକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଢିଲା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନ ହୋଇ ରୂପାନ୍ତରକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଛେଦନ କରିହବନି, କାରଣ ପ୍ରକୃତି ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚେତନାର ପ୍ରତିରୂପ, ଚେତନାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ, ବିନାଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାଟି ପକେଇଲେ ମୁଥାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇଲା ଭଳିଆ ପୁଣି ଗଜୁରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ରୂପାନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତର କ୍ଷମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତାକୁ ଢିଲା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନ ହୋଇ ରୂପାନ୍ତର କ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି। ଇଏ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଆମ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ତଥା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଏଇ ଅନମନୀୟ ପ୍ରକୃତି ରୂପକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡିକ ରୂପାନ୍ତରର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଆମ ମନରେ ଅଛି, ପ୍ରାଣରେ ଅଛି, ଶରୀରରେ ଅଛି, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି। ଏମାନେ ଅନମନୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଉ ପ୍ରକୃତି, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଗଣ୍ଠି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆକୁ କାଟି ହବ ନାହିଁ, ଆକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିହବ, ମାନେ କିନ୍ତୁ ରୂପାନ୍ତରର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଏମାନଙ୍କୁ ଛେଦନ କରିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦମନ କରିବା। ମାତ୍ର ଦମନ ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ପ୍ରଶମିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦମନ କଲେ ଚଳିବନି। ଯୋଉ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ କାମନା ବାସନାକୁ ଦମନ କରୁଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ କାମନା ବାସନାର ଶିକାର ସେମାନେ ହଉଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କଠୋର ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ଦମନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତର କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ମାତ୍ର ମେନକାଙ୍କ ନୂପୁର ନିକୂଣରେ ତାଙ୍କର ସେ କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଅନେକ କାହାଣୀ ସବୁ ରହିଛି, ଆମର ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ଯୋଉଠି ଦମନଟା ଭୟଙ୍କର କ୍ରିୟା କରିଛି। ପରେ ଦମନ ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ପ୍ରଶମିତ ହୁଅନ୍ତିନି। ମାତ୍ର ମା ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଢିଲା କରି ଆଲୋକ ଅଭିମୁଖୀ କରାଇଥାନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହୁନାହାନ୍ତି କାମନା ବାସନାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଲୋକ ପଡୁଛି ତା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡିକ ଟିକେ ଟିକେ ଢିଲା ହଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ କାମନା ବାସନା ଗୁଡିକ ଏକ ଦୃଢ ଗଣ୍ଠି ଭାବରେ ଆମକୁ ଜାବୁଡି ଧରୁଥିଲେ, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଢିଲା ହେଇଯାଆନ୍ତି। କାମନା ବାସନାର ପ୍ରଖରତା ଭିତରୁ ଆମେ କିଛି ଓହରି ଆସୁ। ତାର ଯୋଉ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଯୋଉ କ୍ଷମତା ଅଛି, ପଥରୋଧ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ମା ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ କ୍ରମ ବିକାଶଶୀଳ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତି ଅସୁର ଓ ରାକ୍ଷସଙ୍କ କବଳରେ ରହିଛି। ଆମ ଭିତର ଏଇ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡିକ କାହା କବଳରେ ଅଛି? ନା ରାକ୍ଷସ ଏବଂ ଅସୁର ମାନଙ୍କ କବଳରେ ରହିଛି। ଆମେ ମଣିଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଆସୁରିକ ସତ୍ତା ଆଉ ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି। ବହୁ ଦିନରୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକୃତ ରାଜ୍ୟ ଓ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବିର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଜୟ କରିବାକୁ ହବ। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କିଏ? ନା ଆମ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ହଉଛି ଅସୁର ମାନଙ୍କର, ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ଅଧ୍ୟୁଷିତ ରାଜ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଅଧିକୃତ ରାଜ୍ୟ। ବହୁ ଦିନରୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଶାସନ କରି ଆସିଲେଣି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ଥିବା ଏଇ ରାଜ୍ୟ ବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତାଙ୍କ ଦାବିର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଜୟ କରିବାକୁ ହବ, ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉକ୍ତିରୁ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଆମ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅସୁର ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଅଧିକାର କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଏବେ ବି ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦାସତ୍ୱ କରୁଛୁ, ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦାସ ହେଇକି ରହିଛୁ। ଏବେ ବି ମଣିଷ ଚେହେରା ଧରିଛୁ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ କୋଉଠି ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ଲୁଚି ରହିଛି, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ କରନ୍ତି କୋଉମାନେ? ନା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମାତୃଶକ୍ତି ହିଁ ଆସୁରିକ ସଂଘର୍ଷରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି। ଅନେକ କାହାଣୀ ଆମେ ପୁରାଣରେ ପଢିଛେ, ମାତୃଶକ୍ତି ହିଁ ଅବତରି ଆସନ୍ତି ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ବି କରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଗରୁ। ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଯେତେ ବିନାଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟର ବଂଶଧର ଭଳି ଏମାନେ ପୁନଃ ପୁନଃ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଚେତନାର ବିନାଶ ନାହିଁ। ଉପାୟ କଣ? ରୂପାନ୍ତର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ଏମାନଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ହବ, ବିନାଶ ନୁହେଁ। ମା ସେହି ରୂପାନ୍ତର କାରିଣୀ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ମା ଆଉ 10 ଭୁଜରେ 10 ପ୍ରହରଣ ଧରି ମହିଷାସୁର, ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡ, ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ଯିଏ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଏଥର ଆସିଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ରୂପରେ, ଅସ୍ତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥର ସଂଘର୍ଷର କୌଶଳ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ଏଥର ଅସ୍ତ୍ରର ଲଢେଇ ହଉନାହିଁ, ଏଠି ଯୁଦ୍ଧର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବଦଳି ଯାଇଛି, କୌଶଳ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାଲିଛି ଏ ସଂଘର୍ଷ। ସେମାନଙ୍କର ରଣନୀତି ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହବ। ରଣନୀତି ବଦଳେଇଛନ୍ତି ମା। ତାଙ୍କ ରଣନୀତି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ରଣନୀତି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ଯୋଉ ମହଲ ଏବଂ ରାଜ୍ୟଟିରେ ଏତେ କାଳ ଧରି ବିଜୟୀ ହୋଇ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠାରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାଭୂତ କରିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କ ମହଲ କିଏ? ତାଙ୍କ ମହଲ ହଉଛୁ ଆମେ। ଆମେ ହଉ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ମାନବ ଶରୀର, ମାନବ ତନୁ ତାଙ୍କ ମହଲ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ। ଏବଂ ସେଇ ମଣିଷ ମନ, ପ୍ରାଣ ଆଉ ଶରୀରରେ ସେମାନେ ଏତେ କାଳ ଧରି ବିଜୟୀ ବୀର ଭାବରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠାରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାଭୂତ କରିବାକୁ ହବ। ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ମାନବୀୟ ଅଂଶଟି ବି ଅଛି। ଆମେ ତ ତ୍ରିବିଧ ସତ୍ତା, ଦୁଇବିଧ ନୁହଁ। ଆମେ ପାଶବିକ ବା ଆସୁରିକ, ମାନବୀୟ, ପୁଣି ଦେବ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ମାନବୀୟ ଅଂଶଟି ଅଛି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେଇ ମାନବୀୟ ଅଂଶଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ହବ। ମନୁଷ୍ୟ ପଣିଆକୁ ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ। ପାଶବିକତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ଯେମିତି ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହବ, ଆଗକୁ ଫୁଟି ବାହାରିବ, ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗଢିବାକୁ ହବ ମାନବୀୟ ଚେତନାକୁ, ଯେପରି ସେ ତାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ଓ ସୀମା ଗୁଡିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବାହାରି ଆସିପାରିବ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଯୋଉ ସଂସ୍କାରକୁ ଧରିକି ରହିଛି, ଯୋଉ ସୀମା ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଆମେ ଅସୁର, ରାକ୍ଷସ, ଦୈତ୍ୟ, ଦାନବ, ଦନୁଜ ଆଦି ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ପୁରାଣରୁ ପଢିଛେ କିମ୍ବା କାହାଣୀ ମାନଙ୍କରେ ଶୁଣିଛେ। କେତେ ଗପ ଶୁଣିଛୁ ଆମେ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ଦେବତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅସୁର ମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆମେ ବେଶୀ ପଢୁ। ଅସୁର କାହାକୁ କହୁଛୁ ରାକ୍ଷସ, କିଏ ଦୈତ୍ୟ, କିଏ ଦାନବ, କିଏ ଦନୁଜ, ବିଭିନ୍ନ ନାମ ତାଙ୍କର ଅଛି। ପୁରାଣରୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ପଢିଛେ, ଶୁଣିଛେ। କୌଣସି ଚାକ୍ଷୁଷ ଦର୍ଶନ ବା ପ୍ରମାଣ ପାଇନାହିଁ, ଦେଖିନା କୋଉ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ରୂପ। ମାନବ ରୂପୀ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ବା ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିକଳ୍ପିତ ରୂପକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆକାରରେ ହେଉ ବା ଚିତ୍ରପଟ ଆକାରରେ ହେଉ ରୂପାୟିତ କରିଥାନ୍ତି, ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ସବୁ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରେ? ଅସୁରର ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ କିଏ ତିଆରି କରେ? ମଣିଷକୁ କଂସ ଭଳିଆ ବେଶ କିଏ କରେ? ନା ବେଶକାର। ମାନବ ରୂପୀ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ବା ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ଅସୁରର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢନ୍ତି ବା ତା ଚିତ୍ରପଟ ତିଆରି କରନ୍ତି। 10 ଶିରଧାରୀ ରାବଣ, ଭୀଷଣ ଦର୍ଶନ କଂସ, ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ମହିଷାସୁର, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଆଦିକୁ ଆମେ କଳ୍ପନା ନେତ୍ରରେ ଦେଖୁ। ରାବଣର 10 ମୁଣ୍ଡ କହିଲେ ଆମ କଳ୍ପନା ନେତ୍ରରେ 10 ମୁଣ୍ଡିଆ ରାବଣ ଦେଖାଯାଏ। କଂସର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ତାର ଗୋଟିଏ ମୋଟା ନିଶ ଥିବା, ବଡ ବଡ ଆଖି, ନାଲି ଆଖି କରିଥିବା ଏକ ଭୀଷଣ ଦର୍ଶନ ରୂପ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏମିତି କଳ୍ପନା ନେତ୍ରରେ ଆମେ 10 ଶିରଧାରୀ ରାବଣକୁ ଦେଖୁ, ଭୀଷଣ ଦର୍ଶନ କଂସ, ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ମହିଷାସୁର, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଳ୍ପନା ନେତ୍ରରେ ଦେଖୁ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ କିମ୍ବା କେବଳ ଚେତନା ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧ।
ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିକି ଆସିଥିଲେ କିମ୍ବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚେତନା ସ୍ୱରୂପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁ, ଆମେ ତାକୁ ଭଲକି ବୁଝିପାରୁନା। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅଛି ନା ଚେତନା। ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭାଇଟାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣିକ ମନ ଜଗତର ଏକ ଏକ ସତ୍ତା। ଭାଇଟାଲ ମାଇଣ୍ଡର ବିଙ୍ଗ ସେମାନେ। ପ୍ରାଣିକ ମନ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି, ପ୍ରାଣ ପ୍ରଧାନ ମନ ଯୋଉଟା, ତାର ସତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଅସୁର। ସେମାନେ ବଳବାନ, ଅହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହୀ ମନୋଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ। ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ବିଦ୍ରୋହୀ ମନୋଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ। ତାପରେ ଆସୁଛି ରାକ୍ଷସଙ୍କ କଥା। ରାକ୍ଷସ ହଉଛନ୍ତି ଲୋୟର ଭାଇଟାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଜଗତର ସତ୍ତା। ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଜଗତର ସତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସ, ଲୋୟର ଭାଇଟାଲ। ଏମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ହଉଛି ଏମାନେ ଲୋଭୀ, କ୍ଷୁଦ୍ରମନା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ। ଲୋଭୀ, କ୍ଷୁଦ୍ରମନା, ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ। ଯୋଉମାନେ ହେଲେ ପ୍ରାଣିକ ମନ ଜଗତର ଅସୁର, ସେମାନେ ବଳବାନ, ଅହଙ୍କାରୀ ଆଉ ବିଦ୍ରୋହୀ। ଯୋଉମାନେ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଜଗତର ଲୋୟର ଭାଇଟାଲ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସ। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଲୋଭୀ, କ୍ଷୁଦ୍ରମନା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ। ତାଙ୍କର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମ ସ୍ଥୂଳ ସତ୍ତାଟି ଏଇ ଦୁଇଟି ଅପଶକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇ ରହିଛି ଏଯାଏ। ଆମର ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ମାନବୀୟ ସତ୍ତା, ସତ୍ତା କହିଲେ ଖାଲି ଶରୀର ନୁହଁ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଏ ତିନିଟା। ଆମ ସ୍ଥୂଳ ସତ୍ତାଟି ଏଇ ଦୁଇଟି ଅପଶକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଅସୁର ଆଉ ରାକ୍ଷସ। ଅସୁର ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ଆମକୁ ସମର୍ଥବାଚକ ଭଳି ବୋଧ ହୁଏ। ଆମେ ଅସୁର ଯାହାକୁ ଭାବୁ ଅସୁର, ତାଙ୍କୁ ବି ଭାବୁ ରାକ୍ଷସ। ଆମ ଭାଇଟାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସିକ ପ୍ରାଣ ଜଗତଟିର ସତ୍ତା ଅସୁରଟି ଆମ ପ୍ରାଣିକ ମନ ଉପରେ ରାଜୁତି କରେ। ଯାକୁ ଅସୁର କୁହାଯାଉଛି, ଭାଇଟାଲ ମାଇଣ୍ଡର ସେ ଅଧିକାରୀ, ମାନସିକ ପ୍ରାଣ ଜଗତର ସେ ଗୋଟେ ସତ୍ତା, ସେ ପ୍ରାଣିକ ମନ ଉପରେ ରାଜୁତି କରେ। ଯେହେତୁ ଏହା ଜଡବାଦୀ, ଭୋଗବାଦୀ ଦର୍ଶନର ଅନୁରାଗୀ, ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ଜଗତକୁ ଆୟତ କରି ନିଜର ଭୋଗ ଲାଳସା ଚରିତାର୍ଥ କରୁଥାଏ। କିଏ ସେ ଅସୁର ଭୋଗ ଲାଳସା କେମିତି ଚରିତାର୍ଥ କରେ? ସେ ଆମ ପ୍ରାଣିକ ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ନିଏ ଏବଂ ଏଟା ଜଡବାଦୀ ଆଉ ଭୋଗବାଦୀ। ତେଣୁ ଜଡବାଦୀ ଭୋଗବାଦୀ ଦର୍ଶନର ଅନୁରାଗୀ ହେଇଥିବାରୁ ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ଜଗତକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ନିଜର ଭୋଗ ଲାଳସା ଚରିତାର୍ଥ କରୁଥାଏ। ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ତା ଅଧୀନରେ ବନ୍ଧା ପଡିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସିଏ ତାର ଭୋଗ ଲାଳସା ଚରିତାର୍ଥ କରୁଛି। ଏହା ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ ଓ ବଳବାନ ହୋଇଥିବାରୁ ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବେଶୀ ସାମର୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ ଆଉ ବଳବାନ ଅସୁର ମାନେ। ମନ ପ୍ରାଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ। ତେଣୁ ସଂଘର୍ଷରେ ଏମାନେ ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ତଳେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ରୋହୀ ଉଠେ, ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରାଣକୁ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ କରେ, ଅନେକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆମର ଲୋୟର ଭାଇଟାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଜଗତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ରାକ୍ଷସ ନାମଧାରୀ ସତ୍ତାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭୀ ହେଇଥିବାରୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଲୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଲୋୟର ଭାଇଟାଲ ହଉଛି କିଏ ନା ରାକ୍ଷସ। ସେ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଜଗତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଏବଂ ସେ କଣ କରେ? ସେ ନିଜେ ଲୋଭୀ, ତେଣୁ ଆମ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଲୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଲୋଭାସକ୍ତ ଏଇ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାଟି ସବୁ କିଛି ନିଜ ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସବୁ କିଛି ଆତ୍ମସାତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦାସ, ସେମାନେ ସଂସାରର ସବୁ ଉପଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି।
ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବୀର ଭୋଗ୍ୟା ବସୁନ୍ଧରା କହି ବାହୁ ବଳରେ ସବୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣି ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଜଗତରେ ଏଇ ଲୋଭ ଆମର ରହିଛି। ସବୁ କିଛି ଆତ୍ମସାତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ନୁହେଁ। ପ୍ରାଣକୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ନୁହଁ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷରେ ତୃପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଏମାନେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନାୟକ ରୂପେ ଯୁଗାବତାର ମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଖଳନାୟକଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି ନାୟକ ରୂପରେ କିଏ? ଏମାନେ ହେଲେ ଭିଲିଆନ, ହିରୋ ହଉଛନ୍ତି ଯୁଗାବତାର ମାନେ। ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଯୁଗାବଧି ଏହି ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମ ଲାଗି ରହିଛି, ସରିଯାଇନି। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ। ଯୁଗାବଧି ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହଉନାହିଁ, ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମ ଲାଗି ରହିଛି। ଯୁଗଟିଏ ଶେଷ ହଉଛି, ମାତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହଉନାହିଁ। ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରୁ ଏହା ଅନ୍ତରାଳ ଜଗତକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହଉଛି। କେବଳ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ହଉନି। କେବେ ହୁଏତ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ହଉଥିଲା, କୋଉଠି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉଥିଲା, କୋଉଠି ଲଙ୍କାରେ ହଉଥିଲା ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର ଯୁଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏ ଅନ୍ତରାଳ ଜଗତକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଚେତନା ରୂପୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ କୁତ୍ସିତ କଦାକାର ଭୟଙ୍କର ବେଶ ବିନ୍ୟାସରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଭୟଙ୍କର ବେଶ ବିନ୍ୟାସରେ, ତାକୁ କାଳ୍ପନିକ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି ବା ରୂପାୟିତ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଭୂଖଣ୍ଡଟିକୁ ଏଇଭଳି ଅସୁର ଓ ରାକ୍ଷସ ଶକ୍ତି ମାନେ କବଳିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଭାଗବତୀ ଜନନୀ ସେଇ ଭୂଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଆମ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ହଉଛି ଭୂଖଣ୍ଡ, ଏବଂ ଏଇ ଭୂଖଣ୍ଡଟି ଅସୁର ଆଉ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ବଳରେ କବଳିତ ହେଇକି ରହିଛି। ତାହେଲେ ଭାଗବତୀ ଜନନୀ କୋଉଠି ସଂଘର୍ଷ କରିବେ? ଆମ ଏଇ ସତ୍ତାକୁ ସେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଇ ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ଭାଗବତୀ ଜନନୀ ସେଇ ଭୂଖଣ୍ଡ ଉପରେ, ଆମ ସତ୍ତା ରୂପକ ଭୂଖଣ୍ଡ ଉପରେ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଉ ଭୂଖଣ୍ଡ ରହିଛି ତାହାରି ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥୂଳ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବାହ୍ୟତଃ ଘଟି ଆସିଛି। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଘଟୁଥିଲା, ସ୍ଥୂଳ ଭୌତିକ ଜଗତରେ। କଂସ ରାବଣ ଆଦି ଆସୁରୀ ବା ରାକ୍ଷସୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀରାମ ଆଦି ଅବତାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି। ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଛି ବୋଲି ଆମେ ପୁରାଣରୁ ଜାଣୁଛେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀରାମ ଆସିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ପିଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରଟି ହେଉଛି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ ଅଂଶ, ସେଇ ଭୂଖଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱ ଭୂଖଣ୍ଡର ଖଣ୍ଡିଏ ଅଂଶ ହଉଛି ଆମ ଶରୀର ଭୂଖଣ୍ଡ। କାରଣ ଏ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ରାକୃତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଜଗତ। ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଗତରେ ସେଇ ଆସୁରୀ ଲୀଳା ରାକ୍ଷସୀ କ୍ରିୟା ଲାଗି ରହିଛି ଆମ ଶରୀରରେ। ମାନବୀୟ ପିଣ୍ଡଟିକୁ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାନବୀୟ ଶକ୍ତି କାଳ କାଳ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମର ଏ ମାନବୀୟ ପିଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାନବୀୟ ଶକ୍ତିର ଅଧୀନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି, କାଳ କାଳ ଧରି ଏଇ ଅସୁର ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବେ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ଘଟିଥାଏ। ଅସୁର ମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହୁଏ, ଯୁଗାବତାର ମାନେ କାମ ସାରି ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ପୁଣି ଏମାନଙ୍କର ପୁନର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟେ। ଯାହା ଘଟି ଚାଲିଛି ସ୍ଥୂଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ, ସେ ସବୁର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟୁଛି ଆମ ପିଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରରେ। ବାହାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ, ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ଅନ୍ତରାଳ ଜଗତରେ ଆମ ଭିତରେ ତାହା ବି ଘଟି ଚାଲିଛି। କାରଣ ମାନବୀୟ ପିଣ୍ଡ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ମାନବ ଆଧାରରେ
ଏ ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଜାରି ରହିଛି ଆମ ଶରୀରରେ, ଆମ ଆଧାରରେ। ମାତ୍ର ବେଳେ ବେଳେ ପରାଜିତ ଦୈତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅବଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରହିଯାଆନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ କାହିଁକି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରହିଛି? ମାନେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ପରାଜୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ସେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି କୋଉଠି ନା ଆମ ଅବଚେତନା ଭିତରେ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅବଚେତନାର ଗହ୍ୱର ରହିଛି, ଅନ୍ଧକାର ଗହ୍ୱର, ଏଇ ପରାଜିତ ଦୈତ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାନେ ସେଇଠି ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରହିଯାଆନ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଓ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ପୁଣି କେତେବେଳେ ମଣିଷ ଦୁର୍ବଳ ହବ ତା ଚେତନାଗତ ସ୍ତରରେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ବାହାରିବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଯେପରି ପୃଥିବୀକୁ ପଦାନତ କରି ଗଭୀର ସାଗରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରହିଥିଲା, ସେହିପରି ଆମ ଭୌତିକ ଚେତନା ପୃଥିବୀ ରୂପୀ ଦେହଟି ଅସୁରର ଆୟତ୍ତରେ ଅଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗର କାହାଣୀ, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ନାମକ ଅସୁର ପୃଥିବୀକୁ ପାଦ ତଳେ ଚାପି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା। ସେମିତି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଚେତନା ପୃଥିବୀ ରୂପୀ ଦେହ, ସେ ଅସୁର ଆୟତ୍ତରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଅସୁର ଅବଚେତନା ରୂପୀ ଅତଳ ସାଗର ଗର୍ଭରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରହିଛି। ଆମର ଏଇ ଦୈହିକ ପୃଥିବୀଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଚେତନା ଭିତରେ ବୁଡେଇକି ରଖିଛି। ଯେମିତି ପୃଥିବୀକୁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ବୁଡେଇଥିଲା ସାଗର ତଳେ, ଠିକ ଅବଚେତନା ମହାସାଗର ତଳେ ଆମର ଏ ଦୈହିକ ପୃଥିବୀକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି, ମାଡ଼ି ରଖିଛି କିଏ ନା ଏଇ ଅସୁର। ସେଇଭଳି ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟର ଶାସ୍ତ୍ର ପରମ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ବେଦକୁ ଅପହରଣ କରି ଶଙ୍ଖାସୁର ନାମକ ଦୈତ୍ୟ ସାଗର ଗର୍ଭରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅସୁର ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହୋଇ ଅବଚେତନା ଗର୍ଭରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେମିତି ଶଙ୍ଖାସୁର ସେ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ବେଦକୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲା, ତାକୁ ସେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲା। ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବେଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଅସୁର ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହେଇଛି ଏବଂ ଅବଚେତନା ଗର୍ଭରେ ସେ ଲୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ଇଏ ହଉଛି ଆସୁରିକ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଆମ ଶରୀର ସତ୍ତାରେ କ୍ରିୟା। ଯୋଉ କ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକାର ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ସେ ଆସୁରୀ ଶକ୍ତିର ରୂପାନ୍ତର। ଆଉ ସେଇ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ମହାଶକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା। ସେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପିଣ୍ଡ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ। ତାଙ୍କ ରୂପାନ୍ତର କ୍ରିୟାରେ କିଭଳି ସହାୟତା ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଆଜିର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।